Dear students, today we discuss about sphenoid bone. Sphenoid bone is a unpaired bone. আমরা occipital পেয়েছিলাম unpaired, তাছাড়া frontal unpaired ছিল, parietal আমরা paired bones হিসেবে পেয়েছি। Base of the skull যদি আমরা দেখি, this portion is the frontal bone, this portion is the parietal bone, these are the this portion is the occipital bone. This color is for parietal bone. Parietal bone mainly আমরা পাই vault of the skull আর base of the skull এর central region এ যে bonesটা থাকে unpaired bones সেটা হচ্ছে sphenoid bone. This is the sphenoid bone. এই পুরো portion হচ্ছে sphenoid bone. Sphenoid bone lies in the base of the skull. In front এ থাকে temporal and basilar part of the occipital bone. Temporal part of the occipital bone and basilar part of the occipital bone. Temporal bone and basilar part of the occipital bone সামনে থাকে হচ্ছে sphenoid bones. This portion is the temporal bone. This is the temporal bone, petrous part of the temporal bone. This is the sphenoid bones. This yellowish color bone is the sphenoid bone. This bone resembles like a bat. Morphological type থেকে আমরা দেখি এই sphenoid bone এর ভিতরে large sphenoid air sinus থাকে। এই sphenoidal air sinus থাকে বলে এই বোনসটাকে আমরা বলি pneumatic bones। তাছাড়া বোনসটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো শেপ নেই, so it is called irregular bone. Morphological type যদি বলি sphenoid bone, it is a irregular pneumatic bones. What are the parts of this bone? এইটা হচ্ছে টোটাল একটা sphenoid bone এর parts যদি আমরা দেখি, central median portion এ থাকে body of the sphenoid. This is the body of the sphenoid. তাছাড়া তার দুটো wings থাকে, একটা হচ্ছে ছোট laser wings which lies in front and বড় wings যেটা, this is the greater wings that lies behind. It is the laser wings, then this is the greater wings. তাছাড়া দুটো প্রসেস পাই আমরা, pterygoid process. These are the pterygoid process. Pterygoid process এর মধ্যে থাকে medial and lateral pterygoid plate. এই হচ্ছে parts of a sphenoid bone. এখন আমরা আলোচনা করব body of the sphenoid নিয়ে। Body centrally base of the skull এর central region এ body থেকে পাই, and this body contains two large air sinus, sphenoidal air sinus. বডির ছয়টা সারফেস আমরা পাই। উপরের দিকে যে সারফেসটা থাকে, this is the superior surface বা cerebral surface, lies in contact with the cerebrum, so it is called cerebral surface. Anterior surface, two lateral surface, this side is the lateral surface, this is the posterior surface and also inferior surface. Surface আমরা পাই 6টা। Superior surface, it is the superior surface of the body of the sphenoid. This is the laser wings, it is the greater wings. This median part is called body. It is the superior surface of the body of the sphenoid. Before backwards আমরা কি কি জিনিস পাই? Before backwards আমরা কিছু এই superior surface এর মধ্যে before backwards আমরা কিছু ফিচার্স পাই। একদম anteriorly থাকে ethmoidal spine। সাধারণত বোনসটা articulated skull থেকে আলাদা করার সময় this ethmoidal spine ভেঙে যায়, এই ethmoidal spineটাকে পাওয়া যায় না। ethmoidal spine জিনিসটা কি? It is a prominent triangular projection between the two laser wings. Laser wings, this is the right sided laser wing, this is the left sided laser wing. দুই সাইডের laser wings এর মাঝখানে একটা prominent spine like triangular projection of bones থাকে, এটাকে বলা হয় ethmoidal spine. This ethmoidal spine articulates with the posterior margin of the cribriform plate of ethmoid bone. আমরা frontal bone এর মাঝখানে একটা U shape ethmoidal notch পেয়েছিলাম, সেই ethmoidal notch এর attachment ছিল cribriform plate of the ethmoid bone. এই cribriform plate of the ethmoid bone এর posterior margin লাগানো থাকে এই ethmoidal spine এর সাথে sphenoid এর। তারপরের portion, this flat superior surface smooth part is formed by called jugum sphenoidally. It is the jugum sphenoidally. The jugum sphenoidally bounded behind by the anterior border of sulcus chiasmatis. This is sulcus chiasmatis, and laterally by the optic canal. পিছন দিকে তার মিড লাইনে থাকে sulcus chiasmatis, laterally থাকে optic canal. jugum sphenoidally এর পরেই আমরা পেলাম jugum sphenoidal এর রিলেশনে থাকে gyri recti and olfactory tract of the cerebrum. cerebrum যখন আমরা পড়ব inferior surface of the cerebrum এ এই জায়গাটায় থাকে gyri recti and also olfactory tract.
জুগামস ফেনোডেলির পরে আসলো সালকাস কায়াজমাটিস। ইট ইজ এ ন্যারো গ্রুপ ট্রান্সভার্স গ্রুপ লাইজ পোস্টেরিয়র টু দ্য জুগামস ফেনোডেলি। এই সালকাস কায়াজমাটিস দুটো অপটিক ক্যানেলকে যোগ করলে আমরা পাই সালকাস কায়াজমাটিস। তাহলে আমরা পেলাম ইথময়েডাল স্পাইন, জুগামস ফেনোডেলি, অপটিক ক্যানেল অ্যান্ড সালকাস কায়াজমাটিস। নেক্সট সালকাস, এটা হচ্ছে ইথময়েডাল স্পাইন, এটা হচ্ছে জুগামস ফেনোডেলি, এটা হচ্ছে সালকাস কায়াজমাটিস, দিস ইজ দ্য অপটিক ক্যানেল। তারপরের যে পোর্শন, দিস পোর্শন ইজ কল্ড দ্য টিউবারকুলাম সেলা, একটু বনি এলিভেশনের মতো থাকে, দিস ইজ দ্য টিউবারকুলাম সেলা, মোর অর লেস ওভার এলিভেশন পোস্টেরিয়র টু দ্য সালকাস কায়াজমাটিস। এই টিউবারকুলাম সেলার পরে আমরা পাই একটু ডিপ্রেসড এরিয়া, দিস ইজ কল্ড সেলা টার্সিকা, ডিপলি কনকেভ ডিপ্রেশন বিহাইন্ড দ্য টিউবারকুলাম সেলা। একটু বনি এলিভেশন গেল টিউবারকুলাম সেলা, তারপরে একটা বড় ডিপ্রেশন আমরা পাই, ডিপ্রেশনকে বলা হয় সেলা টার্সিকা। আর সেলা টার্সিকার সবচেয়ে ডিপেস্ট পার্টটাকেই বলা হচ্ছে হাইপোফাইসিয়াল ফোসা। সেলা টার্সিকা হচ্ছে পুরো ডিপ্রেশনের ডিপার মোস্ট পার্টটা হচ্ছে হাইপোফাইসিয়াল ফোসা। অ্যান্ড দিস হাইপোফাইসিয়াল ফোসার মধ্যে থাকে হাইপোফাইসিয়াল গ্ল্যান্ড। কন্টেন্ট হাইপোফাইসিয়াল ফোসা না, কন্টেন্ট হচ্ছে হাইপোফাইসিয়াল গ্ল্যান্ড। এই হাইপোফাইসিয়াল ফোসার মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি হাইপোফাইসিয়াল গ্ল্যান্ডকে। হাইপোফাইসিয়াল ফোসার মধ্যে থাকলো হাইপোফাইসিয়াল গ্ল্যান্ড। তারপরে এই হাইপোফাইসিয়াল ফোসার দুই সাইডে একটা বনি স্মল এলিভেশন পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয়, যেটা ল্যাটারাল বাউন্ডারি অফ দ্য সেলা টার্সিকা ফরমেশন করে, এটাকে বলা হয় মিডিল ক্লিনয়েড প্রসেস। মিডিল ক্লিনয়েড প্রসেস। তারপরের একটু বনি এলিভেশন আবারও পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি অফ দ্য হাইপোফাইসিয়াল ফোসা ফরমেশন করে বা সেলা টার্সিকা ফরমেশন করে। এই বনি এলিভেশনটাকে বলা হয় ডরসাম সেলা। Dorsum cellar either side present a notch for passage of the abducens nerve. এই dorsum cellar দুই সাইডে একটা নচ থাকে যেদিক দিয়ে abducens nerve পাস করে। তাহলে মিডিয়ালি ফ্রন্ট টু বিফোর ব্যাকওয়ার্ডস আমরা কি কি জিনিস পেলাম? প্রথমে ইথময়েডাল স্পাইন, দেন জুগামস ফেনোডেলি, দেন সালকাস কায়াজমাটিস, ল্যাটারালি অপটিক ক্যানেল, তারপর টিউবারকুলাম সেলা, দেন হাইপোফাইসিয়াল ফোসা, ডিপার পার্ট ইজ দ্য সেলা টার্সিকা, তার পিছনে ডরসাম সেলা। এই জিনিসগুলো আমরা এখন পর্যন্ত পেলাম। ডরসাম সেলার ল্যাটারালি বনি প্রজেকশন থাকে, এইখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে। ডরসাম সেলার ল্যাটারালি এই যে বনি প্রজেকশন সেটাকে বলা হয় পোস্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস। পোস্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ডরসাম সেলা। এই ডরসাম সেলার এই পোস্টেরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেসের অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে ডায়াফ্রামা সেলা অ্যান্ড টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। ডায়াফ্রামা সেলা অ্যান্ড টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। তাছাড়া আমরা পাই পেট্রোসাল প্রসেস, সাধারণত খুব একটা পাওয়া যায় না। দিস পেট্রোসাল প্রসেস, স্মল প্রসেস অন ইচ সাইড অফ ডরসাম সেলা থেকে যায়। এই পেট্রোসাল প্রসেস আর্টিকুলেটস উইথ দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন। তাছাড়া আমরা পাই ক্লিভাস, আমরা অক্সিপিটাল বোন ও ক্লিভাস দেখেছিলাম, একটা শ্যালো ডিপ্রেশন পোস্টেরিয়র টু দ্য ডরসাম সেল। ডরসাম সেলার পোস্টেরিয়রলি একটা শ্যালো ডিপ্রেশন থাকে, দিস ইজ দ্য ক্লিভাস। এটা সেলা টার্সিকা, এই জায়গাটা হচ্ছে সেলা টার্সিকা, এই দিস পোস্টেরিয়র শ্যালো ডিপ্রেশনটাকে বলা হয় ডরসাম সেলা। এই জায়গার রিলেশনে থাকে আপার পার্ট অফ দ্য পন্স, আপার পার্ট অফ দ্য পন্স লাইজ ইন দ্য ক্লিভাস। নেক্সট আসে আমরা ল্যাটারাল সারফেস। এই বডি অফ দ্য স্ফেনোয়েড বোনসের দুই সাইডে দুটো ল্যাটারাল সারফেস থাকে, রাইট অ্যান্ড লেফট ল্যাটারাল সারফেস। These lateral surface unites with the greater wings of the sphenoid and medial pterygoid process. এই যে ল্যাটারাল সারফেস গ্রেটার উইংস অফ স্ফেনয়েডের সাথে ইউনাইট হয় এবং মিডিয়াল টেরিগয়েড প্রসেসের সাথে ইউনাইট হয়। কী কী ফিচার থাকে? এই ল্যাটারাল সাইডে একটা ডিপ গ্রুভ আমরা পাই, একটা বড় গ্রুপ পাই, সেই গ্রুপটাকে বলা হয় ক্যারোটিড সালকাস। পোস্টেরিয়রলি সবচেয়ে ডিপেস্ট থাকে। দিস ক্যারোটিড সালকাস কন্টেন্স ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড ক্রেনিয়াল নার্ভস হুইচ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস। কী কী ক্রেনিয়াল নার্ভ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস? প্লেক্সাস অফ সিম্পেথেটিক নার্ভস অ্যান্ড ক্রেনিয়াল নার্ভসের মধ্যে আমরা পাই থার্ড, ফোর্থ, দ্যাট মিনস অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, ophthalmic and maxillary division of the trigeminal nerve and also abducens nerve. Lingula, এই পোস্টেরিয়রলি ল্যাটারাল লিমিটে একটা বনি প্রজেকশন থাকে, সেটাকে বলা হয় লিঙ্গুলা। শার্প বনি প্রজেকশন থেকে forms the lateral margin posteriorly. It continues back over the posterior opening of the pterygoid canal, পিছন দিকে pterygoid ক্যানেলের ওপেনিং পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে। তাহলে আমরা পেলাম এখানে
carotid sulcus content খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলসো লিঙ্গুলা। এই আমাদের ল্যাটারাল সারফেস। এন্টেরিয়র সারফেস যদি আমরা দেখি, দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র ভিউ। এন্টেরিয়র সারফেস আমরা প্রথমে বলেছিলাম বডি অফ স্ফেনয়েড কন্টেন্স টু লার্জ স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস, দুইটা স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস থাকে, মাঝখানে একটা বোনস দিয়ে ডিভাইড থাকে। স্ফেনয়েডাল ক্রেস্ট পাই, this is the sphenoidal crest. Sphenoidal crest is a median triangular bilaminar crest. It takes part in formation of the nasal septum and articulates with the perpendicular plate of ethmoid bone. এটা nasal septum formation-এ হেল্প করে অল্প একটু জায়গা, অ্যান্ড এই পোর্শনটা আর্টিকুলেট করে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ দ্য ethmoid bone-এর সাথে। তাছাড়া পাই আমরা ওপেনিং অফ দ্য স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস। ওপেনিংটা অনেক ছোট, কিন্তু ভিতরে এয়ার সাইনাসটা এই পুরো বডি জুড়ে থাকে, তাহলে এই জায়গায় পাই ওপেনিং অফ দ্য স্ফেনয়েডাল এয়ার সাইনাস। তাছাড়া আমরা পাই স্ফেনয়েডাল কঙ্কি, Sphenoidal conchi, to thin curved plate of bones close to the sphenoidal sinus. These are the sphenoidal conchi. Actually bones এর মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় না, এগুলো ভেঙে যায়। Anterior surface-এ আমরা পেলাম sphenoidal crest, যেটা perpendicular plate of ethmoid bone এর সাথে articulate করবে, nasal septum formation করবে, opening of sphenoidal air sinus and also sphenoidal conchi. Posterior surface quadrilateral in shape, and this part articulates with the basilar part of the occipital bone by the primary cartilaginous joint. Primary cartilaginous joint-এর characteristics-এ আমরা জানি after কিছু সময় পরে অ্যাডাল্ট অবস্থায় after 25 years দেখা যায় এই জয়েন্টটা replaced by the bones. This process is called the synostosis. তাহলে এই basilar part of occipital bone আর posterior surface of the body of the sphenoid articulation করে, midline articulation হয়, বেজি-অক্সিপিট বলা হয় এই জয়েন্ট থেকে। আচ্ছা, নেক্সট আসি আমরা ইনফেরিয়র সারফেস। ইনফেরিয়র সারফেস যত ভালো করে যদি এখানে দেখা যাচ্ছে না, ইনফেরিয়র সারফেস এই জায়গাটাই থেকে নোজ, নেজাল ক্যাভিটি। সো ইনফেরিয়র সারফেস ফর্মস দ্য রুফ অফ দ্য নোজ। এখানে থেকে ফেনোইডাল রস্ট্রাম, একটা ট্রায়াঙ্গুলার ব্রনি প্রজেকশন ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস, sphenoidal rostrum. এছাড়া থাকে vaginal process. Thin process project medially from the base of the medial trigger. এত কিছু লাগবে না, এই ইনফেরিয়র সারফেস দেখাও যায় না, আর্টিকুলেটেড স্কালেও আমরা পুরোটা দেখতে পারি না। ইনফেরিয়র সারফেসে আমরা শুধু ইনফেরিয়র সারফেসটা রুফ অফ দ্য নোজ ফর্মেশন করে। তাহলে স্ফেনয়েডের বডির কি বোনসের সাথে আর্টিকুলেট করলো? এন্টেরিয়রলি আর্টিকুলেট করে ইথময়েড, ভমার অ্যান্ড প্যালেটাইন বোনসের সাথে, পোস্টেরিয়র ল্যাটারালি টেম্পোরাল বোনসের সাথে, অ্যান্ড পোস্টেরিয়রলি আর্টিকুলেট করে প্যালেটাইন বোনসের সাথে। এখন আমরা পড়ব গ্রেটার উইংস। আমরা দুটো উইংস দেখেছিলাম, লেজার উইংস অ্যান্ড গ্রেটার উইংস। গ্রেটার উইংসটা সাইজে বড়, তাই এটাকে বলা হয় গ্রেটার উইংস, বাট ইট লাইজ পোস্টেরিয়র টু দ্য লেজার উইংস। এই গ্রেটার উইংস দুদিকে, বডি মাঝখানে থাকে, তার দুদিকে দুটো গ্রেটার উইংস থাকে। এক্সটেন্ডস ল্যাটারালি অ্যান্ড আপওয়ার্ডস ফ্রম দ্য সাইডস অফ দ্য বডি, সাইডস অফ দ্য বডি থেকে ল্যাটারালি অ্যান্ড আপওয়ার্ডস যায়। Forms parts of the base of the skull and lateral wall of the skull, base of the skull and lateral wall of the skull. Posteriorly, each greater wings is triangular. This portion is triangular posteriorly. This triangle fitting the angle between the petrous part of temporal bone and squamous part of the temporal bone. Squamous আর petrous part এর মাঝখানে ফিট করে এই triangular regionটা। সারফেস হচ্ছে দুটো, সুপিরিয়র সারফেস, যেটাকে আমরা সেরিব্রাল, তিনটে সারফেস, সুপিরিয়র সারফেস বা সেরিব্রাল সারফেস, এই দিকে যে সারফেসটা থাকে দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল সারফেস, আবার মিডিয়াল দিকে যে সারফেসটা থাকে দিস ইজ দ্য অরবিটাল সারফেস। চারিদিকে এই সারাউন্ডিং বর্ডার আছে, আলাদা করে বর্ডারের নামকরণ করা নাই, চারিদিকে সারাউন্ডেড থাকে বর্ডার দিয়ে, একটা স্পাইন পাই আমরা। আসি প্রথমে সুপিরিয়র সারফেস। সুপিরিয়র সারফেস ফর্মস করে anterior part of the middle cranial fossa. This surface is deeply concave and contains the temporal lobe of the cerebellum. এই সুপিরিয়র সারফেসে বিগ ফোর ব্যাকওয়ার্ডস আমরা কিছু ওপেনিংস পাই। প্রথমে একটা ওপেনিং পাই অ্যাপারচার, দিস ইজ anterior and middle part of this surface এ থাকে। This is the foramen rotundum. This foramen rotundum transmits maxillary division of the trigeminal nerve. Another opening থাকে large opal opening, সবচেয়ে large, posterior lateral to the foramen rotundum. This is the oval shape opening. This is called foramen ovale.
এই foramen ovale ট্রান্সমিট করে mandibular division of trigeminal nerve, accessory meningeal artery and occasionally lesser petrosal nerve. একদম অ্যাপেক্সের কাছাকাছি পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়ার মাঝখানে ছোট্ট একটা ওপেনিং থাকে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই 40% কেসে আমরা পাই। This is called foramen sphenoidale. Small opening lies medial to the foramen ovale. এটা না, this is foramen spinosum. এটা মাঝে মাঝে এই মিডিয়াল টু দ্য ফোরামেন ওভাল এই জায়গায় একটা ফোরামেন থাকে, সেটাকে বলা হয় ফোরামেন স্প্যানোইডালি। এই দি ইনিশিয়ারি ভেইন ক্যাভার্নাস সাইনাস থেকে পাস করে। আর দিস ওয়ান ইজ দ্য ফোরামেন স্পাইনোসাম, একদম ট্রায়াঙ্গুলার রিজিয়নের মাঝখানে একটা ছোট ওপেনিং থাকে বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড দ্য ফোরামেন ওভালি। দিস ইজ দ্য ফোরামেন স্পাইনোসাম। দিস ফোরামেন ট্রান্সমিট মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি অ্যান্ড মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য mandibular nerve। এই মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি অ্যান্ড মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ট্রান্সমিট করে ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে। Another one is the canaliculus innominatus, পাওয়া যায় না, sometime present medial to the foramen spinosum. Foramen spinosum এর medially একটা ক্যানালিকুলাই থাকে and it transmits the lesser petrosal nerve. Superior surface এ আমাদের মেইন কমন হচ্ছে ডিপলি কনকেভ সারফেস। এই কনকেভ সারফেসে কিন্তু ক্যাভার্নাস সাইনাস থাকে, সবচেয়ে লার্জেস্ট সাইনাস ক্যাভার্নাস সাইনাস থাকে। কিছু ওপেনিং আমরা পাই ফোরামেন ওভেলি, ওভেলি দিয়ে কি ট্রান্সমিট ফোরামেন রটান্ডাম, ফোরামেন ওভেলি অ্যান্ড ফোরামেন স্পাইনোসাম। এই তিনটে ফোরামেন দিয়ে কী স্ট্রাকচার পাস করে খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। দেন আসি আমরা ল্যাটেরাল সারফেস। ল্যাটেরাল সারফেসটা আমরা দুটো পার্টে ভাগ করি। বাই দ্য ট্রান্সভার্স ইনফ্রাটেম্পোরাল ক্রেস্ট, দিস ইজ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ক্রেস্ট। ইনফ্রাটেম্পোরাল ক্রেস্ট দিয়ে দুটো পার্টে ভাগ করলাম ল্যাটেরাল সারফেসকে। আপার লার্জার যে পার্ট রয়ে গেল, দিস ফর্মস দ্য টেম্পোরাল সারফেস অ্যান্ড বিলো যে পার্টটা রয়ে গেল লোয়ার, সেটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস। তাহলে ইনফ্রাটেম্পোরাল ক্রেস্ট দিয়ে আমরা টেম্পোরাল সারফেস অ্যান্ড ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেসে ভাগ করলাম। টেম্পোরাল সারফেস টেম্পোরাল ফোসার ফর্মেশন করে and this surface give origin to the temporalis muscle. And infratemporal surface pierced by the foramen ovale and foramen spinosum, and infratemporal surface এর posterior দিকে আমরা spine of the sphenoid পাই, and these surface give or arise করে lateral pterygoid muscle. Lateral pterygoid muscle infratemporal surface থেকে আসে। Spine of the sphenoid, স্পাইনের মিডিয়ালি একটা ফেইন্ট গ্রুপ থাকে, সেখানে থাকে কর্ডা টিম্পানি নার্ভ। Lateral wall of the sulcus for the auditory tube, auditory টিউবের কিছু পোর্শন ল্যাটারাল দিকে আমরা পাই। অ্যান্ড টিপে, স্পাইনের মেইন ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে এটা, টিপে অ্যাটাচ থাকে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। টিপ অফ দ্য স্পাইনে আমরা অ্যাটাচমেন্ট পাই স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। এই আমাদের ল্যাটারাল সারফেস শেষ। নেক্সট আসি অরবিটাল সারফেস। এটা ছিল ল্যাটারাল সারফেস, এটা হচ্ছে অরবিটাল সারফেস। অরবিটাল সারফেস স্মুথ অ্যান্ড কোয়াড্রিল্যাটারাল, ডিরেক্টেড অ্যান্টেরোমিডিয়ালি, smooth and quadrilateral, directed anteromedially, and forms the posterior part of the lateral wall of the orbit. Orbiter maximum portion, lateral wall of the orbiter posterior partটা ফর্মেশন হয় এই অরবিটাল সারফেস অফ দ্য স্ফেনয়েড বোনস দিয়ে। এটার এই অরবিটাল সারফেসের আমরা বর্ডার পাই চারটা বলতে গেলে। আপার বর্ডার articulates with the orbital plate of the frontal bone. This is the upper border, articulates with the orbital plate of the frontal bone. Lateral margin articulates with the zygomatic bone. Inferior border form inferior orbital fossa, এখানে articulation হয় না, এটা inferior orbital fossa formation করে, inferior orbital fissure formation করে। Medial margin inferolateral edge of the superior orbital fissure. This is the medial margin, superior orbital fissure এর inferolateral edge formation করে। এই মিডিয়াল মার্জিনে আমরা একটা টিউবারকেল পাই। এই টিউবারকেলে অ্যাটাচ থাকে কমন অ্যানুলার অকুলার টেন্ডন, কমন টেন্ডিনাস লিঙ্ক অ্যাটাচ থাকে। এই হচ্ছে আমাদের অরবিটাল সারফেস। এখানে ওই ল্যাটারাল সারফেসটা দেখানো হচ্ছে, এটা হচ্ছে অরবিটাল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, ইনফ্রাটেম্পোরাল ক্লাস দিয়ে ভাগ করলো, টেম্পোরাল সারফেস, ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস। এই জিনিসটা এখানে আমি দেখিয়েছি। আচ্ছা, নেক্সট আসি বর্ডার। বর্ডার বলেছি আলাদা কোনো নাম নাই, কিন্তু চারিদিকে বর্ডার সারাউন্ড করে থাকে। টিপ অফ দ্য গ্রেটার উইংস, গ্রেটার উইংসের টিপ আর্টিকুলেট উইথ দ্য স্ফেনোইডাল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্যারাইটাল বোন অ্যাট দ্য টেরিয়ন। এই জায়গাটা আর্টিকুলেট করে স্ফেনোইডাল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য প্যারাইটাল বোন ফর্মেশন করে টেরিয়ন। পোস্টেরিয়র বর্ডার, দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার। পোস্টেরিয়র বর্ডারটাকে আমরা দুটো পার্টে ভাগ করি, মিডিয়াল পার্ট অ্যান্ড ল্যাটারাল পার্ট। মিডিয়াল পার্ট ফর্মেশন করে ফোরামেন ল্যাসারাম, আর ল্যাটারাল পার্ট আর্টিকুলেট করে পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনের সাথে। তার নিচেই আমরা পাই সালকাস টিউবি। সালকাস টিউবি কন্টেইন করে কার্টিলেজিনাস পার্ট অফ দ্য অডিটরি টিউব।
স্কোয়ামাজাল মার্জিন, যে পোর্শনটা স্কোয়ামাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে, দিস ইজ দ্য স্কোয়ামাজাল মার্জিন anterior to the spine of the sphenoid, sphenoidের স্পাইনের anteriorly থাকে। আচ্ছা, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টিপের সামনে চারটা বর্ডার সারাউন্ডস দ্য অরবিটাল সারফেস, আগেই বলেছি। নেক্সট আসি লেজার উইংস। লেজার উইংস আমরা স্পেনের বোনে লেজার উইংস খুব সুন্দর করে পাই, অনেক কখনো কখনো পাওয়া যায়, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই পাওয়াই যায় না আসলে। লেজার উইংস হচ্ছে থিন, গ্রেটারের চেয়ে অনেক থিন ট্রায়াঙ্গুলার কার্ভ প্লেট অফ বোন অন ইচ সাইডে, দুই দিকে দুটো থাকে। এটা টু রুটস দিয়ে বডির সাথে অ্যাটাচড থাকে। সারফেস থেকে দুটো, সুপিরিয়র সারফেস অ্যান্ড ইনফিরিয়র সারফেস, দুটো রুট দিয়ে অ্যাটাচ থাকে। সো ইট হ্যাজ টু রুটস, অ্যান্টেরিয়র রুট অ্যান্ড পোস্টেরিয়র রুট অ্যান্ড বর্ডার, দুটো বর্ডার। দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, দিস ইজ দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার। সুপিরিয়র সারফেসটা তুলনামূলক স্মুথ ফর্মস ফ্লোর অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা। মনে রাখতে হবে, আমরা গ্রেটার উইংস পেয়েছিলাম মিডল ক্রেনিয়াল ফোসায়, লেজার উইংস পেলাম অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসায়। Laser wings related with the frontal lobe of the cerebrum. Greater wings are superior surface related with the temporal lobe of the cerebrum and also cavernous sinus medially. Inferior surface roof of the orbit formation করে। Posterior part orbital roof posterior part formation করে inferior surface of the laser wings and upper boundary of the superior orbital fissure. এই যে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, এই গ্যাপটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, লেজার উইংস আর গ্রেটার উইংসের মাঝখানে থাকে গ্যাপটা। এন্টেরিয়র বর্ডার আর্টিকুলেট করে পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য অরবিটাল প্লেট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোনের অরবিটাল প্লেটের সাথে এন্টেরিয়র বর্ডার আর্টিকুলেট করবে, পোস্টেরিয়র বর্ডার আর্টিকুলেট করবে না। এই সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের আপার মার্জিন ফর্মেশন করবে। এন্টেরিয়র রুট থিন অ্যান্ড ফ্ল্যাট থাকে, পোস্টেরিয়র রুট থিক থাকে। এই দুটো রুটের মাঝখানে আমরা পাই অপটিক ক্যানাল। নেক্সট আসি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের বাউন্ডারি কি? মিডিয়ালি পাই বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড, অ্যাভাবে পাই লেজার উইংস অফ দ্য স্ফেনয়েড, বিলোতে পাই মিডিয়াল মার্জিন অফ দ্য অরবিটাল সারফেস অফ দ্য গ্রেটার উইংস অফ দ্য স্ফেনয়েড অ্যান্ড ল্যাটারালি থাকে ফ্রন্টাল বোনস। এই নিয়ে হচ্ছে আমাদের সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার দিয়ে কিছু স্ট্রাকচার পাস করে, সেটা ভালো করে করতে হবে। দুইভাবে পড়া যায়, একটা হচ্ছে কী স্ট্রাকচার অরবিটে যাচ্ছে, কী স্ট্রাকচার ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিতে আসতেছে, এইভাবে আমরা করতে পারি। আরেকটা করতে পারি কমন টেন্ডিনাস রিংয়ের ভিতর দিয়ে কী স্ট্রাকচার যাচ্ছে, রিংয়ের বাইরে দিয়ে কী স্ট্রাকচার যাচ্ছে, এভাবে কী যাচ্ছে, বিলোতে কী যাচ্ছে। অরবিটে যাচ্ছে ওকুলোমোটর নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ, অ্যাবডুসেন্স নার্ভ, ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অপথেলমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, orbital branches of the middle meningeal artery and cavernous plexus-এর sympathetic nerves থেকে কিছু ফাইবার। অরবিট থেকে বের হয়ে আসতেছে অপথেলমিক ভেইন and recurrent meningeal branch of the lacrimal artery. It is a common tendinous ring. এই common tendinous ring এর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে superior branch of the oculomotor nerve, abducens nerve, mesociliary branch of the ophthalmic nerve and inferior branch of the oculomotor nerve. কমন টেন্ডিনাস রিংয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে ল্যাক্রিমাল অ্যান্ড ফ্রন্টাল নার্ভ ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথেলমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ অ্যান্ড সুপিরিয়র অপথেলমিক ভেইন, আর নিচ দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ইনফিরিয়র ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথেলমিক ভেইন। এই হচ্ছে স্ট্রাকচার ক্লাসেস থেকে সুপিরিয়র অরবিটাল ফ্রমেনা, খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফিশার দিয়ে কী স্ট্রাকচার পাস করে, এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে টেরিগয়েড প্রসেস। দুইদিকে দুটো টেরিগয়েড প্রসেস থাকে, perpendicularly descends from the junction of greater wings or body. Greater wings or body junction থেকে নিচ দিয়ে নামে। These are the pterygoid process. Pterygoid processের মধ্যে আমরা দুটো pterygoid plate পাই। It is a medial pterygoid plate. This is the lateral pterygoid plate. Pterygoid fissure separate the two plates. This is the pterygoid fissure. Margins articulate with the pyramidal process of the peritoneum. Pterygoid fossa হচ্ছে মিডিয়াল ল্যাটারাল টেরিগয়েডের মাঝখানে যে ডিপ্রেসড এরিয়া থাকে সেটাকে বলা হয় ফোসা। এই টেরিগয়েড ফোসার মধ্যে আমরা মাসেলস পাই, মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসেল অ্যান্ড টেনসর ভেলি প্যালাটিনি মাসেল। এটা ইম্পর্টেন্ট, টেরিগয়েড ফোসার অ্যাটাচমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। টেরিগয়েড দুটো টেরিগয়েড প্লেটের মাঝখানে, এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, মাঝখানে বললাম টেরিগয়েড ফোসা। উপর দিকে একটা স্মল ওভাল শ্যালো ডিপ্রেশন থাকে, এটাকে বলা হচ্ছে স্ক্যাফয়েড ফোসা। এই স্ক্যাফয়েড ফোসার মধ্যে থাকে টেনসর ভেলি প্যালাটিনি মাসেলের অরিজিন। আর টেরিগয়েড ফোসাটা থাকে হচ্ছে একটু নিচে। দিস ইজ দ্য টেরিগয়েড ফোসা, ল্যাটারাল প্লেটের মধ্যে বেশি থাকে। আর স্ক্যাফয়েড ফোসা আমরা পাই মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেটের দিকে। Anterior surface of the root of the pterygoid process এর anterior surface ব্রড থাকে, ট্রায়াঙ্গুলার থাকে,
forms the posterior wall of the pterygopalatine fossa. টেরিগয়েড ক্যানেল থাকে টেরিগোপালাটাইন ফোসার এন্টেরিয়রলি। এখানে মেইনলি আমাদের যেটা বেশি প্রয়োজন হয়, টেরিগয়েড প্রসেস ফর্মেশন হয় মিডিয়াল ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট নিয়ে, টেরিগয়েড ফোসা, স্ক্যাফয়েড ফোসা, অরিজিন অফ লেভেটর ভ্যালি, টেন্সর ভ্যালি প্যালাটি, অরিজিন অফ মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসেলস, এই জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট এসে টেরিগয়েড ক্যানেল দিয়ে কী কী স্ট্রাকচার পাস করে। টেরিগয়েড ক্যানেল দিয়ে টেরিগয়েড ভেসেলস অ্যান্ড টেরিগয়েড নার্ভস হয়। টেরিগয়েড নার্ভটা কী জিনিস? ইট ইজ ফাউন্ড বাই ইউনিয়ন অফ গ্রেটার অ্যান্ড লেজার পেট্রোসাল নার্ভ। আসে আমরা ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, এটা থিন ইভার্টেড ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ল্যাটারালি ডিরেক্টেড। ল্যাটারাল সারফেস, এই টেরিগয়েড প্লেটের দুটো সারফেস থাকে, ল্যাটারাল সারফেস, মিডিয়াল সারফেস, দুটো বর্ডার, এন্টেরিয়র বর্ডার, পোস্টেরিয়র বর্ডার। ল্যাটারাল সারফেস যেটা, ইট ফর্মস দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফোসা। এই ইনফ্রাটেম্পোরাল ফোসার মিডিয়াল ওয়াল ফর্মেশন করে, এই জায়গা থেকে অ্যারাইজ করে ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসেল। আর মিডিয়াল সারফেস থেকে টেরিগয়েড ফোসা থাকে, সেখানে থাকে মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসেল। তাহলে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেটের ল্যাটারাল সারফেসে ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসেল, মিডিয়াল সারফেসে মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসেল, টেরিগয়েড ফোসা থাকে। এন্টেরিয়র বর্ডারের আপার পার্ট ফর্ম করে পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি অফ দ্য টেরিগোম্যাক্সিলারি ফিশার, আর লোয়ার পার্ট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য প্যালাটাইন বোন, আর পোস্টেরিয়র বর্ডারটা ফ্রি থাকে। তাহলে মিডিয়াল ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসেল দুটোই আমরা পাই ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেটে, জিনিসটা খেয়াল করবো। এখন আসি মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, এটা ন্যারো দেন দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, ডিরেক্টেড ল্যাটারালি। এটার লোয়ার পার্টে একটু বেন্ডিং থাকে, ল্যাটারাল বেন্ডিং থাকে, সেটাকে বলা হয় টেরিগয়েড হেমিউলাস। এই ল্যাটারাল বেন্ডিংয়ের জায়গা দিয়ে টেন্ডন অফ টেন্সর ভ্যালি প্যালাটিনি পাস করে, অ্যান্ড টেরিগয়েড হেমিউলাসের মধ্যে অ্যাটাচ থাকে টেরিগোম্যান্ডিবুলার রেফি। এই মিডিয়াল টেরিগয়েডের ল্যাটারাল সারফেস, মিডিয়াল টেরিগয়েডের ল্যাটারাল সারফেস, এইটা ল্যাটারাল সারফেস রিলেটেড টু দ্য টেরিগয়েড ফোসা অ্যান্ড রিলেটেড টু দ্য টেন্সর ভ্যালি প্যালাটিনি। আর মিডিয়াল টেরিগয়েডের মিডিয়াল সারফেস নেজাল অ্যাপারচারের ল্যাটারাল বাউন্ডারি ফর্ম করে, পোস্টেরিয়র নেজাল অ্যাপারচারের ল্যাটারাল বাউন্ডারি ফর্ম করে। এখানে আরেকটা জিনিস আমরা পাই ভেজাইনাল প্রসেস। এই মিডিয়াল টেরিগয়েডের প্লেটের কিছু ইনফেরিয়র ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট থেকে কিছু এক্সটেনশন বডি অফ দ্য স্ফেনয়েডের দিকে গিয়ে যায়, সেই বনি প্রজেকশনটাকে, প্রলঙ্গেশনটাকে বলা হচ্ছে ভেজাইনাল প্রসেস। ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য স্ফেনোইডাল প্রসেস অফ দ্য প্যালাটাইন বোন, স্ফেনোইডাল প্রসেস অফ দ্য প্যালাটাইন বোন অ্যান্ড এলা অফ দ্য ভমারের এলার সাথে আর্টিকুলেট করে। এখানে যদি আমরা দেখি, দিস ইজ দ্য এলা অফ দ্য ভমার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট, এটা হচ্ছে টেরিগয়েড ক্যানেল, এই আর্টিকুলেশন হচ্ছে ভমারের সাথে। প্যালেটোভেজাইনাল ক্যানেল, ইট ইজ দ্য প্যালেটোভেজাইনাল ক্যানেল। এই ভমারের সাথে আর্টিকুলেট করার পরে এটা ভেজাইনাল প্রসেস অফ দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট দিয়ে এই জায়গাটা দুটো ক্যানেলে ভাগ হয়। উপরে থাকে ভমারের সাথে টেরিগয়েড প্রসেসের ভেজাইনাল প্রসেসের, এই জন্য বলা হয় ভমারোভেজাইনাল ক্যানেল। নিচে থাকে ভমারের ভেজাইনাল প্রসেসের সাথে প্যালাটাইন বোনের, এই জন্য এটাকে বলা হয় প্যালেটোভেজাইনাল ক্যানেল। দুটো ক্যানেল আমরা পাই, একটা ভমারোভেজাইনাল ক্যানেল উপরে, আর নিচে পাই প্যালেটোভেজাইনাল ক্যানেল। এই প্যালেটোভেজাইনাল ক্যানেল ট্রান্সমিট করে ফেরিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি, টেরিকোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়া থাকে এই ক্যানেলের মধ্যে। আর এর পোস্টেরিয়র মার্জিনটা ফ্রি, মিডিয়াল টেরিগয়েডের পোস্টেরিয়র মার্জিন ফ্রি, লোয়ার এন্ড অলসো ফ্রি। লোয়ার এন্ড পোস্টেরিয়র মার্জিনে আমরা কিছু অ্যাটাচমেন্ট পাই, সেটা হচ্ছে ফেরিঞ্জিও বেজিলার ফাসা, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসলস অফ দ্য ফেরিংস এন্ড টেরিগয়েড টিউবারকেল। ওসিফিকেশন, দুই ধরনের ওসিফিকেশনই আমরা পাই এই বোনসে, ইন্ট্রাকার্টিলেজিনাস অ্যান্ড ইন্ট্রামেমব্রেনাস। ইন্ট্রাকার্টিলেজিনাস ওসিফিকেশন হয় বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড, লেজার উইংস অফ দ্য স্ফেনয়েড অ্যান্ড বেজ অফ দ্য গ্রেটার উইংস অফ দ্য স্ফেনয়েড। বেজ ছাড়া এই পোর্শনটুকু অফ দ্য গ্রেটার উইংস অফ স্ফেনয়েড অ্যান্ড অলসো টেরিগয়েড প্লেটস, দিজ আর ইন্ট্রামেমব্রেনাস ইন ওসিফিকেশন। এত ডিটেলস মনে না থাকলে এটার ওসিফিকেশন কার্টিলেজিনাস করলে হবে, যেহেতু এটা বেজ অফ দ্য স্কালার বোনস। এটা ইন ডিটেলস লাগবে না, লাগবে না। নেক্সট আসে আমরা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। টেরিগয়েড প্রসেস প্রজেক্ট ডাউনওয়ার্ডস, অ্যারাইজ ফ্রম দ্য জাংশন বিটুইন বডি অফ গ্রেটার উইংস। টেরিগয়েড প্রসেস ডাউনওয়ার্ডস ডিরেক্টেড থাকে, লেজার উইংস লাইজ ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড গ্রেটার উইংস বিলো, superior surface of the greater wings is deeply concave, the body of the sphenoid lies almost horizontally, optic canal lies anteriorly. এই কিছু পয়েন্টস বললেই হবে, এর সাথে স্ফেনয়েড বোনস শেষ। থ্যাঙ্কস টু অল।